All right, dear children, welcome back to the class. I hope everybody is doing fine. Let's have a look at this chapter. We're looking at this chapter, no, moving charges and magnetism. So, in that, we talked about this solenoid. Today, we'll derive that. We'll derive the we'll derive the equation for magnetic field due to solenoid. Magnetic field due to solenoid. Already we got to know what is the formula, but today we'll derive it. Magnetic field due to solenoid. Now, as all of you know, this is a solenoid, right? This is a solenoid, dear children. So this is the solenoid what we have. Yes. In this solenoid, what is being passed here? The current passed is I. Yes. So I is the current. So let me write that. I means what is this? I is the current in solenoid. All right. I is the current in a solenoid. Okay. Then after that, this solenoid is having one property that is called as n, small n. So this n means a number of turns per unit length. Number of turns per unit length. All right. So these things are known to you. Number of turns per unit length. Yesterday I have explained all this, no? Yes, dear children. Okay. So, all right. Now, what I will do, I will take one Amperian loop here. Look at the Amperian loop, how it looks. The Amperian loop looks like this. Look at this Amperian loop here. This is how it looks, Amperian loop. This is the Amperian loop. It looks like this. Okay. Now, this Amperian loop is a rectangle. Let me name this as A, then this one is a B, and this is a C, and this is D. Now this is the Amperian loop. Okay. So this Amperian loop is this is the rectangle with length L. So length will be L, and it is having breadth B. Okay. So this is the Amperian loop. One part has to be taken inside, then above, then it has to be taken outside, then it comes inside. So so this is the Amperian loop. So let me write down that. So what is the Amperian loop, dear children? The Amperian loop, what I'm going to consider here is, so what is that? So Amperian loop is a rectangle. It is going to be the rectangle ABCD, rectangle ABCD with AB is equal to L as the length. AB equal to L, whatever it is there, no, it is the length. And whatever this BC is there, that BC is equal to B, and that is called as breadth. That is called as breadth. Okay. AB is the length L and BC is the breadth B. All right. Is this clear? Amperian loop is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So AB is the length and BC is the breadth now. Now, after taking this, according to Ampere circuital law, according to Ampere circuital law. So what does Ampere circuital law says? Ampere circuital law says line integral of B dot dl. Line integral of magnetic field over a closed surface is equal to mu naught times the current. It said no. Mu naught times the current. Right? Now look at this, dear children. This current, whatever it is there, no. So this current, no. So instead of this, what I write something else here. Look at this, what I'm going to write. So I'm going to write mu naught into, just let me write it as a current. I mean, just let me not write it as I, let me write it as current. Look at this. So this current means in this solenoid, how many turns are there? Look at this. This is like 1 turn, 2 turn, 3 turn, 4 turn, 5. So there are so many turns, no, dear children. Like total number of turns is like capital N. Capital N means total number of turns. Yesterday I have discussed this. Small n means number of turns per unit length. So that means this current is passing in how many turns? This current is passing in n turns. No, due to 1 turn, the current is like I. So it will have magnetic field, some magnetic field. In 2 turns means current will become 2I, and 3 turns means 3I. 4 turns means 4I. So n turns means, don't you feel like it becomes ni? Because the effect is n times, no? In 1 turn, if this current is going, so it is having, I mean, magnetic field due to this circular loop.
In one more loop means magnetic field due to this loop also. Magnetic field due to this loop also, this loop also, this loop also. Like that, we have a total number of terms as n. No. So what I will say now? So I will say like a line integral of this b dot dl, b dot dl, whatever it is there, it is over the which surface? This is over the surface ABCD. ABCD is the surface Amperian loop. What I have taken ABCD. I have to apply for this complete thing. No. So as I applied for the circle in the previous case, ABCD I am applying, and I'm applying here. What I'm applying here? So mu naught into. Can I write this current as N into I? Because this current is having N times effect. No, because there are N number of turns. Total number of turns is N. Of course, this small n means number of turns per unit length, it is there. But this capital N means total number of turns. No, don't you feel like don't you feel that whatever I have written here, it is correct, dear children? This one is it logical? Whatever I have Yes, explained sir. here? Please try to get that because this current, no, only one turn is there means so it would have produced like only one time current. Two turns are there means two times of current. Three turns means three times of current. No, so that's why n into I have written there. Okay, then this ABCD loop is there. No, so this is going to be split up into four parts now. So how to split this? This is split up like so line integral of b dot dl over the surface AB. First surface is like AB length. Okay, then afterwards I'm going to write it as a line integral of b dot dl over BC. I'll find it as a BC. Then I'll continue that. Then it becomes line integral of b dot dl over CD. Next is like CD. Okay. Next line integral of b dot dl over DA. Then it becomes DA. So AB, BC, CD, DA. All these things are below this only, and I mean you write them in a straight line, and don't you think all these are equal to mu naught into Ni? I hope everybody is understanding how to write this. Everybody got it how to write Yes, sir. this equation? Yes, sir. Yes, I think how to write this equation, everybody got to know that how to write. Then I will go forward. Now I want to find out this line integral of b dot dl AB, then BC, then CD, then DL. Find them separately so that it do not become lengthy for me. Now look at this line integral of b dot dl over AB means this AB, if I'm writing, look at this, how to calculate this, how it becomes, no, dear children, this becomes like, now look at this, this B and DL are together, no, if AB is there means, look at this AB is along the magnetic field, no, because how the magnetic field is, magnetic field is along the axis, I told you, so yeah, AB is along the magnetic field, that means angle between this B and AB, this surface DL, whatever it is there, so that is 0 degree. So this one, what it becomes? It becomes a line integral of AB, and this becomes what? BDL cos 0 degree. Why cos 0 degree? Because B and DL of this AB, DL of this AB, that is length, they are together. They are in the same line. That's why it becomes 0 degree. Then afterwards, what it becomes? Cos 0 means 1, and magnetic field will be fixed. So that's why B is taken out. And line integral of DL for this AB we write. Okay, now B into, now what is the line integral of length for AB? AB means what is there? L is there. So that's why, so line integral of B dot DL over this AB means what it becomes? It becomes AL. Sorry, it becomes BL. I hope it is clear. Now, even though if it is not Yes, clear, sir. don't worry. As I proceed with the next thing, it will become clear to you. Now look at this, line integral of B dot DL. Next is what? Next is BC, right? Next one is BC. No, after AB, what is there? Look at this. After AB, BC is there. No, now BC is there means you write a line integral of over BC. Now BDL you are going to write here. Now what is the angle between this B and DL of this BC? Look at this BC. How the BC is there? Don't you think this BC is perpendicular to magnetic field? Magnetic field is along this axis and BC is above. No, so what is the angle between both of them? 90 degree. No, dear children. 90. Yes or no? So that's why what it becomes, I mean, this is equal to BDL cos 90. It becomes cos 90 means 0 degrees there. No, so what to do with this magnetic field and DL and all? So cos 90 is 0 means, so this thing become equal to 0 or not? Total thing. Yes, sir.
So line integral of this b dot dl, whatever it is there, over the bc, it becomes equal to 0. Next, we have a line integral of b dot dl. Next, we have line integral of b dot dl. Next, after this AB, BC has come. Now CD is there or not, dear CD. children? Yes, a CD is there. Now, if you look at that, so what it becomes? It becomes a line integral of BDL, and it becomes a cos 180 degree. No, why it becomes cos 180 degree? Because this is like CD is in this direction and magnetic field is in this direction. What is the angle between this B and CD? 180 degree. No, yes or no? Yes, sir. Okay. So that becomes 180 degree. So you are going to write it as cos 180 degree. But what to do, dear children? Here magnetic field itself is 0 or not? So you are going to write it as a line integral of BDL cos 180 over CD. So you are going to write the same thing here also. CD I am going to write. Don't you think magnetic field is 0 because CD is outside, no, dear children? Look at this CD. CD is outside means what is the magnetic field outside? Magnetic field outside is 0. Yesterday I told you this, no? Outside the solenoid magnetic field is 0. Yes, sir. Yes or no? So the if magnetic field itself is 0 means what I will get? So 0 into dl into cos 180 is -1. So even though it is all those things are there, so it is going to be 0 or not. So that's why line integral of this b dot dl over this cd is equal to 0 or not. Tell me. Correct now? Yes, sir. Okay. Next, what is remaining now? I hope everybody is able to do this now. So line integral of b dot dl over dA. DA. Okay, dA is there. Now line integral over this dA. Now between B and DL, what is the angle? 90 degree. No, look at B and DL. So is it like 90 degree, cos 90 degree? Correct? Yes, sir. So cos 90 is 0. That's why it also becomes 0. No, so all other things other than AB, they are becoming 0 or not? Has. Yes or no? So all are becoming 0. So if all are become, I mean, this DA is also the 0, and this CD is also 0, and this BC is also 0. Only AB is remaining means so only this thing remains, not, dear children? And this is equal to BL, right? We found out just now. BL. Okay. Then afterwards, can I write directly here? I mean, what I will write here? I mean, after getting all this, I will write what is that? BL is equal to mu naught into Ni. Can I write, dear children? Just think and tell me. Can I write Yes, sir. directly like this? Okay. Otherwise, you can name them as 1, 2, 3, 4, 5. And if, you can say from 1, 2, 3, 4, 5, I'm going to write this. Otherwise, this is also directly, it is fine. Okay. Yes. Now this BL is equal to mu naught into, what do you mean by N? N means the number of turns per unit length, no? Yes, sorry, this capital N means a total number of turns. Don't you think this total number of turns is like NL? Yes or no? Because N is the number of turns per unit length. Then into L means this capital N. No, yesterday we studied, no? N is equal to N by L. We studied this or not? Yes, sir. So that's why N is equal to NL. So you can give that logic at the side. Otherwise, you can leave also. So here you can give the logic because N is equal to N by L. Therefore, N is equal to NL. So you can give logic like this and you can write this. Okay, mu naught into, instead of this N, you are writing NL, then L get cancelled. Now what comes here? B is equal to, what is there? Mu naught into Ni. Clear? Yes, sir. So this is the equation. Don't you think this equation is, I mean, this derivation is very simple, dear children? Yes, sir. Simple. A very simple derivation. So please do it and get your 3 marks. Okay. Yes, sir. But don't forget these questions on what factor does magnetic field due to current carrying solenoid depends on. These are very important. That derivation anyhow, that is fixed thing, you will do that. But these things, small things, what I have explained in yesterday's class, all those things should be remembered by you so that you get full marks for that. Okay, dear children? Okay, sir. Okay. Yes, sir. So, okay, fine. I hope it is clear. Okay, so now what I will do, I will go for next thing that is known as a toroid. What is the name of that? Toroid. So do you know what is toroid, dear children? Toroid means
a solenoid bent in the form of a circle. A solenoid bent in the form of a circle. Bent in the form of a circle. Okay, so that whatever solenoid is there, no, so if you bend it in the form of a circle, just like your hairband. Okay, you know the hairband, no, for example, this solenoid is there, this is a solenoid. Now if you bring this point, whatever this point is there, no, this end point, so if you bring this I mean like this, and if you bring it like this, how it looks, don't you think it looks like this? Yes, sir. Yes, are you getting my point? So now bent in the form of a circle, that is only known as toroid. Understood, dear children? Yes, sir. Okay, now this is a toroid. Now here how the current will be flowing? Here the current flows like this, because current was entering here, no, dear children? Current was entering and current was leaving from here. So current enters from this, and here also current flows, and I mean it comes back, no? Current comes back, right, dear children? Yes, sir. Yes or no? Are you getting my point? This is only known as toroid. Understood? Okay, now Yes, sir. here also how the magnetic field will be there, no, this is a very interesting, dear children. Now even though I have a toroid like this, okay, it is in the form of a I mean this circle and all. Now in this what is entering, current is entering, okay, and current is roaming around and current is coming back. Now inside this you won't get any magnetic field. Here the magnetic field will be zero, and outside also magnetic field will also be zero. I'll prove this. Okay, now whatever magnetic field is there, no, however it was inside the solenoid, no, now also it is inside the solenoid. A very very important point. Now the important property of solenoid is, for example, solenoid is here, no, magnetic field will be along the axis of this solenoid, no, outside magnetic field is zero, here also magnetic field is zero. Same is the case here, all the magnetic field will be inside only. Inside means this, not this inside, I mean this inside. Here the magnetic field will be there, and outside also magnetic field will be zero, and here also magnetic field will be zero. Is it clear whatever I have told? Yes, sir. Yes or no? Look at this. This is like one circle. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಹೆವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತನ ನಾನು. No, sir. ಏನಿಲ್ಲ ನಡೀತದಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? Yes, sir. Okay. ಯಾರಿಗಾರು ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಏನಾರ ತೊಂದರೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಗದಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದದ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಕಡೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಐ ನೇ ಬರ್ತದೆ. ವೇರ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್, ಎನ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್, ಅಂಡ್ ಐ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ Yes. ಫೈನ್. ಸೊ ಬರ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಏನದು? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದ್ರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ ತೆಗಿಯಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೀರಿದ್ರದ್ದು. ಹೌದಾ? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗದ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರೀನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದ ತೆಗಿಯಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೆಗಿಯಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಾಕ. ಬೇರೆ ರೀತಿನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಇದ್ರೊಳಗ ಬರೀಬೇಕತ್ತೇನಿಲ್ಲ. Now current is entering here and current is leaving here. Now look at this, dear children. Two types of currents are there. One is entering current, another is leaving current. Okay, ಇವ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಂಟರ್ ಆಕೈತಿ, ಒಂದು ಲೀವ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ ನೋಡಿ. ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಲೀವಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾಕೈತಿ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ? Yes, ಯಾಕಂದ್ರೆ sir. ಇವೆರಡು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದ. ದೀಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ the direction of the current, the direction of the magnetic field will also be reversed. Okay, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನದ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? ಕರೆಂಟ್. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಐ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? ಐ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್. ಸಾರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಸೊಲೊನಾಯ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ರಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್.
Okay, fine, number of turns per unit length. So same thing. Now what I will do, I have to choose Amperian loop. Okay, Amperian loop ಇಲ್ಲಿ 3 choose ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಇಲ್ಲಿ. Amperian loop 1. So Amperian loop 1ನೇ Amperian loop ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ it is a circle with radius r1. Circle with radius r1. Okay, circle with radius r1. r1 ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ರೀ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ರೀ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟದ ಇದು r1 ಅದ. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ Amperian loop with radius r1? Tell me, what is the current enclosed? Is it 0? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ, ಎಷ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, 0 ಐತಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, 0 ಬರ್ತೈತೆ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೋದ್ನ. ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೇಮ್ ಏನದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಕೈತಿ, ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ವಿಚ್ ಸರ್ಫೇಸ್, Amperian loop 1. ಇಲ್ಲಿ Amperian loop 1 ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, mu naught into I. mu naught into I ಇದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ current enclosed is equal to 0 or not? Current enclosed is equal to 0 ಆಕೈತಿ. Current enclosed 0 ಐತಂದ್ರ so magnetic field over this first Amperian loop. First Amperian loop is equal to mu naught into 0. Don't you think it is equal to 0, dear children? Yes sir. ಏನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಲೋಡಿ ಹೆರ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗತೆ ಹಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿರಂದ್ರ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟನ, ಇದ್ರ ಒಳಗ ಅಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೊರಗೂ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊರಗೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೂ ಇರುದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತಿ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Amperian ಲೂಪ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೆಂಗ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೀ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ, ಅದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಅಲ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತೂ r2 ಅಂತ ಐತ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ರೀ ಒಂದ ಕರೆಂಟ್ ತಗೋತೀವ್ರಿ ನಾವ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಆತ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಐತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ್ ನಾವು Amperian ಲೂಪ್ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದ ಕರೆಂಟ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ರೀ ನಾ ಏನ್ ಬರೀತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ Amperian loop 2. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ರೀ ಇದು, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು. Amperian loop 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, Amperian loop 2 is a circle with radius r2. ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ r2 ರೇಡಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಹಳ ಮಜಾ ಆಕೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ mu naught into ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತನು, mu naught into ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಬರೀತನು, ಬರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತನು 2 ಅಂತ ಬರೀತಾನ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಈ ಬಿ ಮತ್ತ ಡಿ ಎಲ್ ಅದಾವ. ಬಿ ಮತ್ತ ಡಿ ಎಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಿಂಗ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ರ ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿತ್ತಂದ್ರ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಹೋಗಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗ ಹೊಂಟಿತ್ತಾರ ಲೆಂತ್ ಹಿಂಗ ಹೋಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹೇಳಾಕತ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಾಕತ್ತೈತನ ಮಟ್ರಿ, ಇದು ಲೆಂತ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕಾಕತೈತಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಆಂಗಲ್ 0 ಆಗ್ತದ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡಿತೈತಿ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಬರೆಯಬೇಕದನ್ನ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ 0 ಆಕೈತಿ. ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಆಕೈತಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ mu naught into ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ಐತ್ರಿ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ರೀ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತೇನ್ರಿ ನಿಮಗ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ರೀ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಥವಾ ಈ ಲೂಪ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, 2πr2 ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್ ರೀ. ಎನ್ 2πr2 ಇರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ರೀ ಟೋಟಲ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಏನತ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನಾವ್ರಿ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ನಾವ್ ತಗೋತ್ನ್ಯಾಗ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ತಗೋತ್ನ್ಯಾಗ ಏನ ತಗೊಂಡಿವ್ರಿ, NI ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಎನ್ ಹೋಗಿ ಏನಾತ್ರಿ, ಎನ್ ಎಲ್ ಆತ್ರಿ. ಎಲ್ ಯಾಕ್ರಿ, ಇದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಇತ್ರಿ. ಬಟ್ ಈಗ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ Amperian ಲೂಪ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಂತ್ರ ನಾವು NI ಅಂತ ಬರೀನು,
ಏನಂತ ಬರೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀ ನಾವು ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀನು. ಬಟ್ ಈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್? Yes, sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರೆ ಇದನ್ನ. ಹಿಂಗ ಇರ್ಲಿದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನ್ ಅಂತ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕ. ಬಟ್ ಈ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬರಿತಿಲ್ಲ, ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಿದ್ವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟದ ಲೆಂತ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಕೈತಿ? 2πr2 ಆಕೈತಿ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದ. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಕೈತಿ ನಿಮಗ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ, ಸೊ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದೇವ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದೇವ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀಬೇಕಾಕೈತೆ? 2πr2 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಕೈತಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಂಟು 2πr2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಕೈತಿಲ್ಲ? Yes, sir. ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೋರಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ವೈಸ್ ನೀವೇ ಹೊಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ ತಿಳಿಸಿರೋ ಇದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? ಎನ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? ಸರ್ಕಲ್ ಅದು 2πr2 ಐತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಇಂಟು 2πr2 ಆಕೈತಿ, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಮುಂದೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ 0 ಐತ್ಲೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ಅದನ್ನ? ಬಿ ಅರ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಎಲ್ ಇಡ್ತನು. ಕಾಸ್ 0 ಏನಾಕೈತಿದು? ಕಾಸ್ 0 1 ಆಕೈತಿ, ಒಳಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ಅಟ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಉಳಿತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ? ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಬರೀ 2πr ಎಸ್ 2πr2 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೋ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ. Yes, sir. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ ಬರೀತಾನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರಿ? 2πr2 ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನ. ಮುಂದೆ ಐಯರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಐತೆ. ಓಕೆ, Yes, sir. ಅಥವಾ ಎನ್ ಇಂಟು 2πr2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ? ಇದು 2πr2 ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಕೈತಿ? 2πr2 ಲೆಂತ್ ಐತಿ. ಇದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ 2πr2 ಎನ್ ಐ ಐತಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 2πr2 ಮತ್ತ 2πr2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಐ ಬರ್ತೈತೆ, ಬರಂಗಿಲ್ಲ? ನೋಡ್ರಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Yes, sir. ಇಷ್ಟ ಡೆರಿವೇಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫರಕ್ ಏನಿಲ್ರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಏನಕ್ಕೆ ಎನ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಐ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನತ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಏನತ್ ಬರೀತೀರಿ? 2πr2 ಬರೀತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳಾಗತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇದು ಮುಗಿತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಮೂರನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾ. ಮೂರನೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂದ್ರ ದಟ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ 3 is there, so that amperian loop 3 is the circle with radius r3. Okay, circle with radius r3. r3 ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರ್ಕಲ್. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಐತೆ? ಒಂದ್ ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ಒಂದ್ ಮ್ಯಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವ್ದೇನ? ಇನ್ ಹೊರಗ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗ ಹಿಂಗ್ ಹಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಹಿಂಗೊಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋಬೇಕಾಕೈತಿ ಹೊರಗ. ಹಿಂಗ್ ಡಾಟೆಡ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಇದನ್ನ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರೋದು? r3 ಐತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಹಿಂಗ r3 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನದು? ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಏನದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ. ಏನೇನಾಕೈತಿದು? ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್, ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅನ್ಸಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಓವರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಐ ಎತ್ ಬರೀದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ ಬರೋದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗೋದೈತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಿಂಗ್ ಬರೋದ್ನೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 because don't you think current entering is equal to current leaving? Current entering is equal to current leaving. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರದತ್ತು ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಆಂಪೇರಿಯನ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಂಗ? 0 ಇದ್ದಂಗ ಆತಿಲ್ಲ? ಹಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ
ನಾ ಏನ ತಗೋತೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋನು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೆಯಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನಂದ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ಮುಗಿದೋತು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬರುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮುಗಿದ್ ಹೋತ್ರಿ. ಎಸ್ ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆತ ಇಲ್ಲ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊರಾಯ್ಡ್, ನೋಡ್ರಿ ಒಳಗ 0 ಆಗೈತೆ, ಹೊರಗೂ 0 ಆಗೈತೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗ ಐತಿ. ಅದ್ರ ಸಲ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು μ0 × Ni ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬಹುದಿಲ್ಲ? ಹಾ ಸರ್. ಮುಗಿದೋತು ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸುಮ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮೆಥಡ್ ಎಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಕೈತಿ, ಉಳಿದ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬರ್ಕೋರಿ ಎಲ್ಲಾರು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿತ ಅನಸ್ತದ, ಫೈಲು ಬರ್ತದ, ಫೈಲ್ನ್ಯಾಗ ಬರ್ಕೋರಿ, ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಂತೂ ಬರ್ತೈತೆ ಸರ್. ಮುಗ್ಸಾಕತ್ತಿರತ್ತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆಲ್ರಿ, ಇನ್ನ ಮುಗ್ಸಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಹೇಳೋದೈತಿ. 2ನೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆತಿಲ್ಲ? ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಂಗದ ಫೀಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಜಾ ಐತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? ಹಾ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥರ ಆಗೈತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟು ಟೋಟಲ್? ಎಸ್ ಸರ್. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ನಿಯರ್ಲಿ ಒಂದು 6-7 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ ಲೇಟೋದೇನದಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ 3 ನೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಇಲ್ಲ? ಇವ 3 ನೋಟ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಆಗ್ಯಾವಿಲ್ಲ ಇವು? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಬಾಳ ಚಂದದ ನೋಟ್ಸ್ ಇದು ಬರ್ದದ್ದ, ಹೌದಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇದನ್ನ ಓದ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋರಿ, ಈಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಬಾಳ ದಿನ ಅದಾವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಚಂದಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿವಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. Yes, sir. ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದ್ ಇಟು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಅಟ್ಟು ಬರ್ದಿಟ್ಟಿವೆಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಲೇಟ್ ಅಗ್ದಿ ನೀಟ್ ಏನು ಒಟ್ಟ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಯೋಂಗ್ ಬರ್ದಿವಿ ಇದನ್ನ, ಅಷ್ಟು ಬಿಡಿಸಿವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟನಿಲ್ಲ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಈಗ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿಲ್ಲ ಇವನಟ್ಟು? Ha, sir. ಹಾ ಸರ್. ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ ಮತ್ತ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಂತರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮುಗಿತ್ರೆ ಸರ್ ಹತ್ತಿರನ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಎಸ್. Yes, sir. Yes, sir. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಬಾರಿ ಚಂದ ಅದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಾರಿ ಚಂದ ಅದ. ನೀವೇನ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಫುಲ್ ಮಜಾನ ಬಂದ್ ಬಿಡತೈತಿ ನಿಮಗ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನಾರ ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ಏನೇನ್ ಐತಿಪ್ಪ ಇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋತ ಬಂದ್ರಂದ್ರ ನೀವ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಿಮಗ, ನೀವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ನಾ ಏನು ಹೇಳಾಕ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಮಾತಾಡೋದ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದೈತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಮಾತಾಡೋದೇನ್ ಉಳ್ದೈತಿ? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ನೀವ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಪಟ್ನ ಇದ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ ಓರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ರಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಇದ್ರಿಲ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಅವರು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಾನ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಕಂಪಾಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದು ಎತ್ತಾಗ ಬತ್ರಿ. ಮೊದಲು ಹತ್ತಾಗ ಹೋಗಿತ್ರಿ, ಎತ್ತಾಗ ಹೋಗಿತ್ರಿ, ಈಗ ಎತ್ತಾಗ ಬತ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಳ ತ್ರಾಸ ಆತ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಅದು? ಎ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅದು ಹೆಂಗ್ Yes, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ರಿ? ಅದು ಆನ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವರ್ಸ್. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಟೆಸ್ಲಾ ಗಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಡಿಯಾಕ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ ರೂಲ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಮ್ ರೂಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಿಂಗ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದಿವ್ರಿ, ತಮ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಸುತ್ತಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ಇವು. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಉಲ್ಟಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಕರೆಂಟ್ ಇದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಈ ನಡು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ 3ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ್ಯಾಗ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೇಸ್ ಕುಲ್ಲಾ ಮಾಡಿವಿಲ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದ? ಕೇಸ್ ಕುಲ್ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ? ಕೇಸ ಕುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರ್ ಕೇಸ್ ಕುಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾರ? ಓಕೆ,
ಫೈನ್ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕನ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ಫೈಲ್ಸ್ನಾಗ ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ. ಐತ್ ಸರ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ರ ನೋಟ್ಸು ಬರ್ತೈತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿನದಾಗ. ಅದು ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ದಾಗೈತಿ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋಗಿರ್ತ ಬಟ್ ಅವಸರದಾಗ ಓಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡೋದಕ್ಕೈತಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೋದ್ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿರಿವೇಶನ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಏನೋ ನೋಡಿವಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿರಿವೇಶನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನದು ಸುಮ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗ್ ತಿರುಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗಿದಾಗ ಏನೇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಕೈತಿ ಏನೇನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿರಿವೇಶನ್ ನೋಡಿವಿ, ಹೌದಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆ ಆಂಗಲ್ನಾಗ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಕೈತದು, ಹಿಂಗ್ ಹೊಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರ ಏನಾಕೈತಿದ ನಾಳಿಗ್ ನೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಲಿಕಲ್ ಮೋಷನ್ಯಾಗ, ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಕ್ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತೈತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಅಂದಿರಿ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲರ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ. ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ ಮೀಟರ್, ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅವ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಐಡಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲಗಡೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸೀನಿ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡ್ಸೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿತಾ ಬಂದಂಗ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮುಗುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಡಿರಿವೇಶನ್ ಐತಿ, ಇದು ನೋಡ ನೆನಪಾತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ILB sin θ ಅದು ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ. ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್, ಡಿ ಆರ್ಸೋನೋವಲ್ ಟೈಪ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಇದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿವಿ. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ಲ, ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ಲ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಏನಿಲ್ಲೋ. ಚಂದಾಗೈತ್ರಿ ಸರ್. ಚಂದ ಆಗೈತೆ ಅಟಲ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಆಗೈತೆ ಅನ್ಬೇಕ. ಓಕೆ, ಇಡ್ದಾಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಟೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹೇಳಿನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ತಂದಿವಿ. ಬಯೋಟ್ ಸಾವರ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ತಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಇತ್ತು, ಇದು ಒಂದೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗದ್ಲಾಟ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಪೇಜ್ ತುಂಬಾ ಬಿಡ್ತಿದೆ. ತುಂಬಾ ನಾ ಹೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ, 2ನೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ 2ನೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಿಂದ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು 2ನೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಗಾಚ್ ಗೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರಿನ ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ನಾ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟುನು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ನಾಗು ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದೊಂದ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸತಿ. ನಾ ಬರ್ಸುವತ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಚಲೋನ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಏನಂತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಒಂಥರ ಗಾಸ್ ಲಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು, ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ μ0/4π2I/r ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊಲ್ನಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, μ0 NI. ಆಮೇಲೆ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಐತಿ, ಅದೊಂದ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಗಿತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಜಾ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದಂಗ ಆತನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಕ್ಕೊಂದ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಾ ಸರ್ ನಮಗೇನು ಆಗುದಿಲ್ರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಬಾಳ ಮುಂದಿದೇವ್ ನಾವು, ವರಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೈತೆ ನಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಿಂದೈತೋ ಮುಂದೈತೋ? ಮುಂದೈತ್ರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿದೇವ್. 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಂದ್ ಬಂದಿವಿ, 5ನೇದು 6ನೇದು ಹಿಂಗ ಏನ ಮುಂದ್ ಹೋಗತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, so we'll see the other derivation in the tomorrow's class. Okay.